नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीं सिक्ख्या नीति नूं आत्मनिर्भर भारत वाल एक महत्वपूर्ण कदम दस्सिया। भारत ਅਤੇ चीन ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਸ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। पंजाब विधानसभा का बजट इजलास 1 मार्च तो 10 मार्च तक चलेगा। पंजाब सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के कागजी रूप की बजाय डिजिटल कापी नूं भी मान्यता दी। केंद्र सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों ते भोजन पकाउण वाले उपकरणों की वरतों नूं उत्साहित करने के लिए गो इलैक्ट्रिक मुहिम की शुरुआत की। भारत ने 1 महीने दौरान 1 करोड़ तो वध लोगों का कोविड टीकाकरण करके रिकॉर्ड कायम किया। DRDO ने एंटी टैंक मिसाइल हेलिना ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਵਿਅਸਤਰ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों को सूरजी खेतर के नाल जोड़ के अन्नदातावां नूं ऊर्जादाता बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि PM कुसुम योजना तहत 20 लाख तो वधेरे सोलर पंप किसानों को दिते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों के भारत की सूरजी ऊर्जा समर्था 13 गुणा वधी है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा गठजोड़ राही विश्व नूं होर नेड़े लिआंदा है। वो कल केरल दे विच पावर ते शहरी खेतर के मुख्य प्रोजेक्टां दे नींह पत्थर रखण तो बाद बोल रहे सन। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट केरल की उन्नति की चाल के लिए मुख्य पत्थर होंगे। उन्होंने कहा कि केरल के लोगों ने देश की तरक्की दे विच वड्डा योगदान पाया है। I am not asking your caste sister. I ask for water. I am thirsty. Development and good governance does not know caste, creed, race, gender, religion or language. Development is for everyone. This is the essence of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु त्रिशूल पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट राष्ट्र नूं समर्पित किया। इस प्रोजेक्ट से 5070 करोड़ रुपए लागत आई है। इस सूबे की वध रही ऊर्जा मंग के हल के लिए मुख्य भूमिका निभाएगा। भारत और चीन विचाले 10वें गेड़ की फौजी पद्धति की गलबात अज होण जा रही है। एक गलबात पूर्वी लद्दाख के भारत वाले पासे चशूल के विच होवेगी, जिस विच दोवां देशों के कोर कमांडर पद्धर के अधिकारी शामिल होणगे। मीटिंग दौरान पूर्वी लद्दाख सैक्टर की पैंगोंग झील के दोवें किनारियां तो फौजी हटाए जाने तो बाद होरनां विवाद वाले सरहदी बिंदुआं तो फौज नूं पिछे हटाउण दे वख-वख पहलुआं ते गलबात कीती जावेगी। बीते दिन पैंगोंग सो खेतर विच दोवें ही देशों वालों आपो अपने फौजियां की वापसी नूं मुकम्मल किया गया है। समझौते मुताबिक अगले गेड़ की गलबात 48 घंटिया दरमियान रखी गई है। 10वें गेड़ की इस गलबात दे विच गोगरा, हाट स्प्रिंग्स और देपसांग इलाकों विचों जवानों की वापसी ते गलबात होने की संभावना है। मौजूदा समय दोवां देशों विचाले देपसांग विवाद का बिंदु नहीं है, पर भारत वालों इस ते चर्चा का प्रस्ताव भेजा गया है। पैंगोंग सो के उत्तरी और दक्षिणी भाग विचों फौज नूं पिछे हटाउण का अमल 11 फरवरी नूं शुरू होया सी, जिथे पिछले तकरीबन 9 महीनों तो दोवें फौजां आमो सामने सन। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी दे विच पिछले वरे जून महीने दौरान भारतीय ते चीनी फौजियां दरमियान होईयां झड़पां तो बाद चीन ने पहली बारी मन्निया है कि उन्हां झड़पां दे विच उसदे 5 फौजी मारे गए सन। चीन दे सरकारी मीडिया वालों जारी रिपोर्ट मुताबिक केंद्रीय मिलिटरी कमीशन ने गलवान दीयां झड़पां दे विच मारे गए 5 चीनी फौजियां दे नां जारी कीते ने। चीनी मीडिया मुताबिक ये फौजी कराकुरम दीयां पहाड़ियां दे विच तैनात सन, जिथे सरहदी विवाद दे चलदियां भारतीय फौजियां दे नाल इन्हां दीयां झड़पां होईयां सन। गलवान घाटी दे विच झड़पां तो बाद चीन ने अपने फौजियां की मारे जाने बारे कोई खुलासा नहीं सी कीता, जबकि भारत के 20 जवान इन्हां झड़पां दे विच शहीद हो गए सन। मारे गए चीनी फौजियां दे विच एक रेजीमेंट का कमांडर और 4 सिपाही शामिल सन।
ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ DRDO ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਐਂਟੀ ਟੈਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। DRDO ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਐਂਟੀ ਟੈਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਹੈਲੀਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਧਰੁਵ ਅਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਾਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਂਟੀ ਟੈਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਲੀਨਾ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਅਸਤਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਹੈਲੀਨਾ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਐਂਟੀ ਟੈਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। DRDO ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਐਂਟੀ ਟੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ DRDO ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ 14ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 14ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 1875 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 3720 ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਾਲੇ 5 ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 637 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 219 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 5 ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ 214 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 285 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 147 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭਹੀਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 124 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਐਮ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ੀ ਲੋਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ RTO ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ADGB ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ RC ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬੈਟਰੀ, CNG ਜਿਹੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 22 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਖਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,58,674 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 4,49,942 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 70,52,845 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ 33,97,097 ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 75% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। BSF ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਗਿਓਂ 10 ਕਿਲੋ 265 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। BSF ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ BSF ਦੀ 29 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਚੌਕਸ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ 10 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ। BSF ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 91 ਕਿਲੋ 679 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੌਂਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਦਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 AK-47 ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 13 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਸ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ 5 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 5 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ 1875 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।